Welcome to S3 Programming Tech Channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேஜிங் இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ பேஜிங்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ பேஜிங் இஸ் a memory management scheme that eliminates the need for continuous allocation of the physical memory. This scheme permits the physical address space of the process to be non-continuous. சோ இந்த பேஜிங்கிறது எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கு. சோ நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சோ the logical address or virtual address represented in bits and address generated by the CPU. The logical address space and virtual address space represented in words or bytes, the set of all logical addresses generated by a program. Physical address, it represented in bits, an address actually available on memory unit. And physical address space represented in words or bytes, the set of all physical address corresponding to the logical addresses. So example, if logical address equal to 31 bit, then the logical address space equal to 2 power 31 words equal to 2G words. If logical address space equal to 128 M words equal to 2 power 7 into 2 power 20 words, then logical address is log of 2 power 27 equal to 27 bits. If physical address equal to 22 bit, then the physical address space equal to 2 power 22 words equal to 4M words. 1M equal to 2 power 20. If physical address space equal to 16M words equal to 2 power 4 star 2 power 20 words, then the physical address equal to log of 2 base 2 power 24 equal to 24 bits. The mapping from virtual to physical address is done by the memory management unit. That means MMU, which is a hardware device, and this mapping is known as a paging technique. The physical address space is conceptually divided into a number of fixed size blocks called frames. The logical address space is also split into fixed size blocks called pages. So the page size equal to frame size. So for example, physical address equal to 12 bits, then the physical address space equal to 4K words. Logical address equal to 13 bits, then the logical address space equal to 8K words. So the page size equal to frame size equal to 1K words. This is assumption. The address generated by CPU is divided into page number, page offset. So page number P, the number of bits required to represent the pages in the logical address space are page number. Page offset, that means D, number of bits required to represent a particular word in a page or page size of the logical address space or word number of page or page offset. The physical address is divided into frame number and frame offset. So frame number F, number of bits required to represent the frame of physical address space or frame number. Frame offset D, number of bits required to represent the particular word in a frame or frame size of physical address space or word number of the frame or frame offset. The hardware implementation of the page table can be done by using the dedicated registers. But the usage of register for the page table is satisfactory only if page table is small. If page table contain large number of entries, then we can use the TLB. That means translation look aside buffer. A special small
fast lookup hardware cache. The TLB is a associative high-speed memory. Each entry in TLB consists of two parts, a tag and a value. When this memory is used, then an item is compared with all tags simultaneously. If the item is found, the corresponding value is returned. Main memory access time equal to M if page table are kept in the main memory. Effective access time equal to M of for page table plus M of for particular page in the page table. So நம்ம வந்து பேஜ் டேபிள் வந்து ஸ்மாலா இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஜ் டேபிள் வந்து அதிகமா நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், டிஎல்பி தான் யூஸ் பண்ணணும். டிஎல்பி அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்லேஷன் லுக் அசை பஃபர். இது வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீட் மெமரி. சோ இதுல என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேக் அண்ட் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவோம். சோ ஒவ்வொரு ஐட்டத்திலையும் வந்து அந்த ஐட்டம் வந்து என்ன ஆகும், கம்பேர் வித் ஆல் டேக். சோ சைமல்டேனியஸா என்ன பண்ணும், டேக் வந்து கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஐட்டம் வந்து இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதை. சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆஷ் இன்க்ளூட் stdio.h கொடுத்திருக்கோம். மெயின்ல வந்து இன்டீஜர்ல எம்எஸ், பிஎஸ், என்ஓபி, என்பி, ரெம் பேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். ஐஜே, எக்ஸ்ஒய், பிஏ, ஆஃப்செட் அப்படிங்கிறது. இங்க வந்து ரெண்டு அரே வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம், இன்டீஜர் எஸ் அப்புறம் எஃப் நம்பர். ஓகேவா, இது வந்து சிங்கிள் எஸ் வந்து சிங்கிள் அரேல யூஸ் பண்ணிருக்கோம், எஃப் நம்பர் வந்து டபுள் அரே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ பிரிண்ட்எஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்டர் த மெமரி சைஸ் கேட்டிருக்கோம். சோ அதை ஸ்கேன்எஃப்ல வாங்கியிருக்கோம். அதே மாதிரி பிரிண்ட்எஃப்ல என்டர் த பேஜ் சைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்கோம், அதையும் நம்ம வந்து ஸ்கேன்எஃப்ல வாங்கியிருக்கோம். சோ என்ஓபி அப்படிங்கிறது வந்து சோ நம்ம கொடுத்திருக்கிறது வந்து மெமரி சைஸ், பேஜ் சைஸ். அதை டிவைட் பண்ணி என்ஓபிங்கிற வேரியபிள நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்றோம். சோ நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு பேஜஸ் அவைலபிளா இருக்கு மெமரியில அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட்எஃப் வந்து என்டர் தி நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ், எத்தனை ப்ராசஸ் வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம் அதை வந்து ஸ்கேன்எஃப்ல வாங்கிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ரெம் பேஜஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து என்ஓபியா ஸ்டோர் பண்றோம். ஃபார் i equal to 0, i less than equal to np, i plus plus. npங்கிறது நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம், இங்க ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிளா கொடுத்திருக்கோம். சோ இத வந்து என்ன பண்றோம், இங்க நம்ம கண்டிஷன்ல கொடுக்கிறோம். சோ அடுத்தது வந்து இந்த ஃபார் லூப் குள்ள என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ரெக்கார்ட் வந்து வாங்கிட்டு நம்ம அரேல சிங்கிள் அரேல நம்ம வாங்கிக்கிறோம். சோ இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து சிங்கிள் அரேல என்ன பண்றோம், கிரேட்டர் than ரெம் பேஜஸா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு, இது வந்து கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா இருந்தது அப்படின்னா மெமரி இஸ் ஃபுல். மெமரி ஃபுல்லா இருந்தா என்ன பண்ண சொல்லிருக்கோம், பிரேக் பண்ண சொல்லிருக்கோம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா ரெம் பேஜஸ் ஈக்குவல் டு ரெம் பேஜஸ் மைனஸ் எஸ் ஆஃப் ஐ, அதாவது அறைய வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், மைனஸ் பண்ண சொல்லிருக்கோம். சோ அடுத்தது வந்து பிரிண்ட்எஃப்ல என்டர் த பேஜ் டேபிள் கேட்டிருக்கோம். பேஜ் டேபிள் ஃபார் பேஜ் டேபிள் ஃபார் பி அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். சோ அதை வந்து ஃபார் ஐ ஜே ஈக்குவல் டு 0, ஜே லெஸ் தென் எஸ் மைனஸ் ஐ, அதாவது அறைய வந்து நம்ம இங்க கொடுத்து கண்டிஷன் கொடுக்கிறோம். ஜே லெஸ் தென் எஸ் ஆஃப் அரை இருந்ததுன்னா ஜே பிளஸ் பிளஸ், உள்ளுக்குள்ள ஸ்கேன்எஃப்ல நம்ம வந்து டபுள் அறையில நம்ம வந்து வாங்கணும். எஃப் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஐ ஜே ரெண்டையும் நம்ம வந்து வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், லாஜிக்கல் அட்ரஸ் டு ஃபைண்ட் த பிசிக்கல் அட்ரஸ், ப்ராசஸ் நம்பர் அண்ட் பேஜ் நம்பர், இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அதையும் நம்ம எக்ஸ்ஒய்ல வாங்கியிருக்கோம், ஆஃப்செட் வாங்கியிருக்கோம். சோ இஃப் எக்ஸ்ங்கிறது என்னது, நம்ம வாங்கியிருக்க லாஜிக்கல் அட்ரஸ் டு ஃபைண்ட் த பிசிக்கல் அட்ரஸ். அடுத்தது வந்து என்டர் த ப்ராசஸ் நம்பர், அது வந்து y. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்செட் கேட்டிருக்கோம். சோ எக்ஸ்ங்கிறது லாஜிக்கல் அட்ரஸ் டு ஃபைண்ட் த பிசிக்கல் அட்ரஸ். சோ அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கோம். y greater than equal to s of I array or offset greater than equal to ps இருந்தா invalid process or page number or offset அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். எல்சா இருந்தது அப்படின்னா என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு, PA equal to F number XY star PS plus offset.
சோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம பிசிக்கல் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? சோ பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஈக்குவல் டு PA. ஓகேவா? சோ இத வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் X கொடுத்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியில வந்து நம்ம ரன். சோ என்டர் த மெமரி சைஸ் கேக்குது. சோ நம்ம வந்து 1000 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ என்டர் த பேஜ் சைஸ் அப்படின்னு கேக்குது. நம்ம 100 கொடுக்குறோம். சோ நம்மளுக்கு வந்து என்டர் த மெமரி சைஸ், அதாவது மெமரி சைஸ் டிவைடட் பை பேஜ் சைஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து பேஜ் அவைலபிள் இந்த மெமரி காட்டும். சோ நம்மளுக்கு 10 அப்படின்னு காட்டுது. அடுத்து நம்ம என்டர் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் கொடுக்க போறோம். சோ ப்ராசஸ் வந்து நான் 3 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். சோ P of 1ல என்ன இருக்கு, என்ன வேணும் அப்படின்னு கேக்குது. சோ நான் வந்து என்ன சொல்றேன், 4 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். சோ இப்பதான் பேஜ் டேபிள் என்ன ஆகும், என்டர் ஆகும். சோ பேஜ் டேபிள்ல 4 வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கணும். சோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 8 கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் 6 கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் 9 கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் 5 கொடுக்குறேன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்டர் த நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் P2 அப்படின்னு கேக்குது. நான் இங்க வந்து 5 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். enter the page table for P2ல வந்து 5 values கொடுக்கணும். so 4 5 7 3 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். so enter the number of pages required for P3 அப்படின்னு கேக்குது. நான் இப்ப வந்து 5 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். so memory is full அப்படின்னு வந்துருச்சு. so நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேபிள் வந்து full ஆயிடுச்சு. so memory is full அப்படின்னு வந்துருச்சு. so இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா enter logical address to find the physical address. so நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், logical address enter பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது physical address கண்டுபிடிக்க போறோம். logical address, process number and page number நம்ம வந்து கொடுக்கணும். so நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், 2 அப்படின்னு கொடுக்குறோம், 3 அப்படின்னு கொடுக்குறோம், page number and offset வந்து so the physical address is 760. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு வந்து physical address நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற ஒரு பேஜிங் டெக்னிக்கோட நம்ம மீட் பண்ணுவோம்.